Good morning, children. So today we are going to learn a new topic, that is extraction of metals by electrolysis. Okay, that is extraction of metals by electrolysis. So previously we have discussed about the extraction of metals using blast furnace, that is by the reduction of metals using carbon. That is carbon is acting as a reducing agent, so it will be reacting with the metals and it will be reducing that particular metal. Okay, so but in the case of aluminum, it is not working. In some cases it's not working, so in that case we'll be using the technique of electrolysis. Okay, so reduction with carbon does not work for more reactive metal. These metals are held in their compound. For example, with aluminum oxide നോക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is held in that compound. So to break that compound, it need more energy. Okay, so our reduction matram pora, it need more energy. So while using this electrolysis, we are giving energy in the form of electricity, so it will be enough to break that bond and separating that element. Okay, so the metals are held in their compound, that is oxides or chlorides, by strong bonds which need a lot of energy to break them. Okay, this energy is supplied. Okay, this energy is supplied by electricity. So extracting metals in this way has three stages, that is mining the ore. First we have to mine the ore. Second, it is the purification of the ore. Third is the electrolysis of molten ore. We know that the solid will not conduct electricity because for electricity we need movement of ions or electrons. So we are we are converting that solid into a molten state. So in molten state there will be a movement of ions. Okay, so the extraction of metal by electrolysis is expensive because energy cost to keep the ore molten and to separate ions are very high, because we have to melt that particular ore, then only the reaction will be possible. Okay, because of this many of these metals are extracted in regions where hydroelectric power is available. Aluminium plants are the most important example. They produce sufficient aluminium to make it in the second most widely used metal after the iron. Okay, so the first so here we are going to learn about the extraction of aluminium. So the first thing is the ore of aluminum. Ore of aluminum is bauxite. Okay, is taken and its name from the medieval village of Lex-Box in France, where it was first mined. So Napoleon III so it possibilities for military purpose and ordered study on its commercial production. So a method of extraction using sodium to displace, because sodium is highly reactive than aluminum, so we can easily use the displacement techniques. Okay, so aluminum from the aluminum chloride existed at that time. Okay, so നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു separation technique ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. However, in 1886 Hall Heroult electrolytic method for extracting aluminum was invented by Hall. It is an American. He is an American, and Heroult is a Frenchman. Okay, so now we are using the process called Hall Heroult process. Okay, the bauxite and the aluminum oxide is an impure form of aluminum oxide. Up to 25% of bauxite consists of impurities, iron oxide and sand. The iron 3 oxide give it's a red brown color. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ 25% ഈ ഒരു ബോക്സൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് iron ആണ്, iron oxide ആണ്, which gives it a red brown color. So the whole process involved the following stages. So the first stage എന്ന് പറയുന്നത് the box is treated with sodium hydroxide to obtain a pure aluminum oxide. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്തെടുത്തു. സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ. പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് alumina. Okay, the alumina produced is shipped into electrolysis plant, and then we are shifting into electrolysis plant. The purified aluminum oxide dissolved in molten cryolite. What does molten cryolite means? It is sodium aluminum fluoride. It is a mineral which is used to lower the temperature, lower the melting point. Okay, melting point lower ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് cryolite. Okay, ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഈ എംബ്രിയോ ഒക്കെ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ക്രയോജനിക്സ്. അതുപോലെ ക്രയോലൈറ്റ് ഇസ് എ മിനറൽ
that is found in Greenland. It is no longer mined commercially. There and all the cryolite now is synthetically. Cryolite is used to lower the working temperature of electrolytic cell. The melting point of aluminum എന്ന് പറയുന്നത് 2030 degrees Celsius ആണ്. So by using this cryolite we can reduce to 900 to 1000. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2000 degrees Celsius വരെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അലുമിനിയം മെൽറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് അത്രയും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല. സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രയോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെറ്റപ്പിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിനെ നമുക്ക് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. Okay, so this is reduced to 900 to 1000 degrees Celsius, dissolving in cryolite, and the cryolite thus provides a considerable saving in energy cost. Okay, so the molten mixture of aluminum oxide and cryolite is electrolyzed in a cell fitted with graphite electrodes. അല്ലേ, നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. അധികം റിയാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും റിയാക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഡു ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തെടുക്കുക. ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് there will be a positive terminal, positive electrode and a negative electrode. Positive electrode is known as anode. Okay, positive electrode is known as anode and negative electrode is known as cathode. Okay, so നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ? Al2O3. അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. അതായത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 3+ഉം ഓക്സിജന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 2-ഉം. ദാറ്റ് ഈസ് അലുമിനിയം ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് 3 electrons and oxygen can accept 2 electrons. Okay, so aluminium 3+ഉം oxygen 2-ഉം. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാത്തോഡ്. ഈ കാത്തോഡിലോട്ട് അതായത് നെഗറ്റീവിന് ആരെ അട്രാക്ട് ആവുക? പോസിറ്റീവ് അട്രാക്ട് ആവും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഏതാ പോസിറ്റീവ്? അലുമിനിയം ആണ്. സോ മെറ്റൽ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ആനോഡ്. സോ അപ്പോൾ മെറ്റൽ അതായത് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അതായത് അയോൺസ് വിച്ച് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ആനോഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആനയോൺസ്. സോ ഇവിടെ മെറ്റൽസ് എവിടെ അട്രാക്ട് ആവും? കാത്തോഡിലോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും. സോ ഈ കാത്തോഡിലോട്ട് അട്രാക്ട് ആവുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ? റിഡക്ഷൻ. Because here it is gaining electrons, so it is known as reduction. Anode lavade endha nadakkunnathu oxidation aanu, because it is losing electron. Adu enganeyannu vechu namukku ariyam aluminum oxygenum ivide split up avana. That is aluminum and oxygen Al3+ O2- അങ്ങനെയാണല്ലേ attracted ആവുന്നത്. So ഇങ്ങനെ split up ആവുമ്പോൾ what they are trying to do is they are trying to attain their elemental state. അതായത് ഈ ചാർജസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അത് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പറയുക അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ചാർജ് എന്താ? 3+ ആണ്. ഓക്സിജന്റെ ചാർജ് എന്താ? 2- ആണ്. അതായത് അലുമിനിയത്തിന് അതിന്റെ ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ് 3 more, അതായത് അതിന്റെ ചാർജ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ് 3 more electrons. അതേപോലെ ഓക്സിജന് അതിന്റെ ചാർജ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് 2 electrons അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണ്. സോ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് O2- വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് വാട്ട്? anode അല്ലേ. ഓക്സിജൻ എന്താ? നെഗറ്റീവ് ആണ്. O2- is negative ion, so it will be moving towards anode. and അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ദിസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് O2-, that is O2- will give എന്താ വരിക? അപ്പൊ നമുക്ക് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലല്ലേ. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം, മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിന് ഓക്സിജന്റെ ആ റിയാക്ഷൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കറിയാം ഇത് പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. O2-. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാ? ആനോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ? ഓക്സിഡേഷൻ. സോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് O2. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഓക്സിജൻ ഡയറ്റമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ O2 അല്ലെ. O2 പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, 2 കൊടുക്കണം. 2 O2- will give O2+. ഒരു ഓക്സിജൻ will donate 2 electrons, so there are
2 oxygen, so it will be donating 4 electron. Okay, it will be donating 4 electron. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ എലമെന്റ് അല്ല, ഓക്സിജൻ എലമെന്റ് ഒരിക്കലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, ഓക്സിജൻ അയോൺ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ 2- ഉണ്ട്. സോ അത് എലമെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സസൈസ് കിട്ടിയ ആ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും, ആൻഡ് ദസ് O2 + 4 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നല്ലോ, ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആര് റിസീവ് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അലുമിനിയം വിൽ റിസീവ് Al3++ 3 ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് Al. നമ്മുടെ ശ്രീരാമിന്റെ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കരാട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. So aluminum ions are attracted towards cathode where there are discharged to form liquid aluminum metal. Okay, liquid aluminum metal, that is അവിടെ reduction നടക്കും. Reduction is gaining of electron, Al3++ 3 electron. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും മെറ്റൽ എവിടെയാ ഫോം ആവുക, കാത്തോഡിലും, നോൺ മെറ്റൽ എവിടെയാ ഫോം ആവുക, ആനോഡിലും. സോ നമുക്കിവിടെ അലുമിനിയം കിട്ടിയല്ലോ. സോ ഈ ഓക്സൈഡ് അയോൺസ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഈ റിയാക്ഷൻ, ഈ ഓക്സൈഡ് അയോൺസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദി ആനോഡ് വേർ ദേ ആർ ഡിസ്ചാർജ് ടു ഫോം ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ്. കണ്ടു, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ആയി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആ ചാപ്റ്റർ 4 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇനേർട്ട് ആണെങ്കിലും അവിടെ കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റ്സ് അല്ലേ, ഗ്രാഫൈറ്റ്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അതിലുള്ള എലമെന്റ് ഏതാ, കാർബൺ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേൺഡ് അവേ. സോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ആനോഡ് ബേൺസ് അവേ ഹാവ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് റെഗുലർലി. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. The whole Horrell process uses great deal of energy and it is also costly to replace anode which are burned away during this process. It is much cheaper to, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും it is better we recycle the metal than to manufacture. Okay, the energy requirement for recycling is about 5% of that needed to manufacture ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അത്ര എനർജി പോലും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലുമിനിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്. അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ ആഡിങ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെല്ലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ വി ആർ ആഡിങ് ക്രയോലൈറ്റ്. ക്രയോലൈറ്റ് എന്തിനാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ടു ലോവർ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് അലുമിനിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2020 ആണ്. സോ നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ദസ് എക്കോണമിക്കലി നമുക്ക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദസ് അവിടെ അലുമിനിയം നമ്മൾ ക്രയോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു, ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കും അയോൺസ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ്. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ കാത്തോഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ നെഗറ്റീവ് അയോൺ വിൽ ബി മൂവിങ് ടുവേർഡ് ആനോഡ് ആൻഡ് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. സോ അവിടെ അലുമിനിയം ഫോമായി, ഓക്സിജനും ഫോമായി. സോ നമുക്ക് അലുമിനിയം വേണ്ടത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇതിലൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിൽ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബേൺഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് വെരി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലുമിനിയം. ഓക്കെ.